Hi, hello everyone. Welcome to Sahitya Radhana channel, and I am Sahitya, teaching English literature for your PU lecturer examination or NET or KSET. Okay, so today I am going to continue the same topic, English language syllabus for PU lecturer. Yes, so far we have discussed Chaucer to Shakespeare, 18th century to 18th century literature. Then comes Romantic period, and we have to start now the Victorian period. Before that, I left some of the topics that novelists at the time of Romantic age. Okay, so let me give you a quick glance on that. After that, we can jump into Victorian period. Okay, so who are all the important novelists and prose writers come during the Romantic period? Okay, so novelists first. Novelists. Sir Walter Scott. First one, Sir Walter Scott. Sir Walter Scott, and he is famous for Waverley, Ivanhoe, Guy Mannering, The Antiquary, Rob Roy, The Bride of Lammermoor. Okay, so as well as he wrote some of the poetry. Okay, so ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ when it comes to Sir Walter Scott. Next comes very famous woman novelist, that is Jane Austen. Okay, so that was not an easy way for her to write any kind of writing at that time. Okay, Jane Austen. Still, she was succeeded. Jane Austen, and you know that, and she is well known among other writers because of she is a woman novelist and because of her writings. Sense and Sensibility, Pride and Prejudice, Mansfield Park, Emma, and Persuasion. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾವೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜೇನ್ ಆಸ್ಟಿನ್ ಬರ್ದಿರೋದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಓಕೆ, so you have to take all the novels, and you have to make note on the period, means in which time it has published, means ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ನಾವೆಲ್ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಯಿತು, ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೇಜರ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. Okay, so related to the society, and in connection with Jane Austen. Okay, Jane Austen ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫಿಗೆ ಅವಳ ನಾವೆಲ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Okay, so next comes a minor writer, Maria Edgeworth. Okay, you should not neglect even minor writers. I keep telling you this point because we tend to neglect minor writers. Okay, so when it comes to the exam purpose, we should not we should not neglect minor writers. Okay, I hope you are not going to neglect because this is a tough competition. Yes, next comes prose writer. Prose writers. So who are the important prose writers uh, developed at this time antandre? Charles Lamb. Charles Lamb. So usually he was famous for his short stories, if you know that. Charles Lamb, Tales from Shakespeare, The Adventures of Ulysses, The Essays of Elia. Okay, so ಅವನ ತಂಗಿ ಈಲಿಯಾ ಮೇಲೇನು ಕೂಡ ಅವನು ಬರ್ದಿದ್ದಾನೆ. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಸ್ಸೇಸ್ ಆಫ್ ಈಲಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅವಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲ್ಯಾಮ್ ಈಸ್ ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಥಾಮಸ್ ಡಿಕ್ವಿನ್ಸಿ. ಥಾಮಸ್ ಡಿಕ್ವಿನ್ಸಿ. So usually these writers are famous for their essays, means prose writing. So especially Thomas Dickensy is famous for On the Knocking at the Gate in Macbeth. Okay, so ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ
ಪೋರ್ಟರ್ ಸೀನ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇವರು ಎಸ್ಸೆನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಸ್ ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ವರ್ಕ್. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟಾರ್ಟಾರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೇಲ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ರೈಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಏಜ್ ಆಲ್ಸೋ. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ವಿಲಿಯಂ ಹ್ಯಾಸ್ಲಿಟ್. William Hazlitt. So, who are all preparing for this examination, please don't skip the video at any point of time, because while writing, I am giving you the information. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ನೋಟ್ಸ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕ್ವೆಶನ್ ನ ತೆಗಿತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಫ್ಲರಿಶ್ ಆಯ್ತು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಏಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊಸೈಟಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಏಜ್ ಅಂತ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ, ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಏಜ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಏಜ್. ನಾವು ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಏಜ್, Victorian age starts from 1837 with the Queen Victoria. So she comes to the throne at that time, and her time ends in 1907. Sorry, 1901. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಎರಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ because during Queen Victoria's reign, okay, so much drastic changes took place. This era was marked by a profound transformation in English society driven by industrialization. Okay, so next, social reforms. Then scientific progress. Okay, so all these events contributed to the great literature of this time. And one more thing is the expansion of the British Empire. ಸೊ ಕ್ವೀನ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅವರ ಕಲೋನೈಸೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಟೆರಿಟರಿ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಂಪೈರ್. ಎಸ್, ಸೊ ದೀಸ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತೆ, ಏನೇನೆಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ವರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ why these points are very much important, because these are reflected in the literature. Okay, so what are the important traits ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ, and which events are very much important ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ರೈಸ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಇನೋವೇಷನ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ದ ಗ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಆಫ್ ಲಂಡನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಆಫ್ ಲಂಡನ್ ಟುಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಟ್ 1851. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕೆ ಈ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ that exhibition showed its means England's power to the world. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೋ, ಸೊ ಅದರ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಓಕೆ,
ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಗ್ರೇಟ್ ಐರಿಷ್ ಫ್ಯಾಮೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಡಿಯನ್ ರೆಬೆಲಿಯನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 1857 ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಇಂಡಿಯನ್ ರೆಬೆಲಿಯನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ವೀನ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಓಕೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಎ ಸೆಡ್ ಬಿಫೋರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋಟ್ ಆಲ್ ದ ಈವೆಂಟ್ಸ್, ಆಲ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಕೆಲವೊಂದು ರಿಫಾರ್ಮ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ರಿಮಿಯನ್ ವಾರ್ ಟುಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್, 1853 ಟು 56. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ವಾರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವೀನ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್, ಐ ಮೀನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ, both like poetry as well as a novel flourished during this time. Okay, who are the important poets and who are the important novelists along with that prose writers ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Okay, so first and foremost, poetry. poetry Okay, so ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪೋಯಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಟೆನಿಸನ್. ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಲಾರ್ಡ್ Tennyson. Okay, he has written so many poems. Okay, so actually collections of poetries ಇದೆ, you have to go through that. ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಟೆನಿಸನ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪೋಯಮ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಶಾರ್ಲೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯುಲಿಸಸ್, ಓಕೆ, ದ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಮೆಡ್ಲಿ, ಲಾಕ್ಲಿ ಹೌಸ್, ಇನ್ ಮೆಮೋರಿಯಂ, AHH. ಓಕೆ, ಅವನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಪೋಮ್, ದಿ ಇಡಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಂಗ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪೋಯಮ್ಸ್ಗಳು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಯಾವ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪೋಮ್ ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಪೋಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪೋಯೆಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಟೆನಿಸನ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಬ್ರೌನಿಂಗ್. ರಾಬರ್ಟ್ ಬ್ರೌನಿಂಗ್. ಸೊ ರಾಬರ್ಟ್ ಬ್ರೌನಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಹಿಸ್ ಫೇಮಸ್ ಪೋಯೆಟ್ರಿ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೌಲಿನ್, ಸಾರ್ಡೆಲ್ಲೋ, ಪಿಪ್ಪಾ ಪಾಸಸ್, ಫ್ರಾ ಲಿಪ್ಪೋಲಿಪಿ. ಸೊ ರಾಬರ್ಟ್ ಬ್ರೌನಿಂಗ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪೋಯೆಟ್ರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪೋಯೆಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಿಷಪ್ ಬ್ಲೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎಪಾಲಜಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆಂಡ್ರಿಯಾ ಡೆಲ್ ಸಾರ್ಟೋ. ಆಂಡ್ರಿಯಾ ಡೆಲ್ ಸಾರ್ಟೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಪೇಂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದ ಬುಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪೋಯೆಟ್ರಿಗಳಿದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಬ್ಯಾರೆಟ್ ಬ್ರೌನಿಂಗ್. ಎಲಿಜಬೆತ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ಎಲಿಜಬೆತ್ ಬ್ಯಾರೆಟ್ ಬ್ರೌನಿಂಗ್. So Elizabeth Barrett Browning is important for her Aurora Lay. Okay, Aurora Lay ಇರ್ಬೋದು, ಸಾನೆಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಬ್ಯಾರೆಟ್ ಬ್ರೌನಿಂಗ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಶಿ ಈಸ್ ನೋನ್ ಫಾರ್ ಹರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಆರ್ನಾಲ್ಡ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಆರ್ನಾಲ್ಡ್, ಸೊ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಬ್ಯಾರೆಟ್ ಬ್ರೌನಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು, ಮೈನರ್ ರೈಟರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸಿನ್ಸ್ ಶಿ ಇಸ್ ಎ ವುಮೆನ್ ಪೋಯೆಟಸ್, ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅವರ ವರ್ಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಆರ್ನಾಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಆರ್ನಾಲ್ಡ್. ಸೊ ಆರ್ನಾಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ ಡೋವರ್ ಬೀಚ್, ಶೋರಾಬ್ ಅಂಡ್ ರುಸ್ತುಮ್, ಟೈರೀಸಸ್, ಸ್ಕಾಲರ್ ಜಿಪ್ಸಿ, ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಮೆನಿ ಮೋರ್. ಸೊ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ರ್ಯಾಫ್ಲೈಟ್ ಬ್ರದರ್ಹುಡ್, ಪ್ರೀ ರ್ಯಾಫ್ಲೈಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ DG ರೊಸೆಟ್ಟಿ, ಓಕೆ, ಅಲ್ಜರ್ನಾನ್ ಸ್ವಿನ್ಬರ್ನ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಿಲಿಯಂ ಮಾರಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಪ್ರೀ ರ್ಯಾಫ್ಲೈಟ್ ಬ್ರದರ್ಹುಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ
ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಫಿಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ all these ideas and all these events reflected in fiction. Okay, directly in fiction. Fiction means novels. Victorian fiction. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೈಟರ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಿಕೆನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಿಕೆನ್ಸ್. ಸೊ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಿಕೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ನಾವೆಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ದ ಪಿಕ್ವಿಕ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಾಂಬಿ ಅಂಡ್ ಸನ್, ಡೇವಿಡ್ ಕಾಪರ್ಫೀಲ್ಡ್. ಡೇವಿಡ್ ಕಾಪರ್ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ an autobiography. Then a hard times. Okay, ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಯಾರಿಂದ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿದ್ರು, ಯಾವ ಬುಕ್ ಇಂದ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿದ್ರು, ಸೊ ಅಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಪೇಜ್ ನಾವೆಲ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಕೇಳಿಸಿ ಒಂದು ನಾವೆಲ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ತಂದ್ರು. ಸೊ ಈ ತರದ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಲಿಟಲ್ ಡಾರೆಟ್, A Tale of Two Cities, A Tale of Two Cities about French Revolution. And it happened, it took place in two cities, London and Paris. Then Great Expectations, it is about a Pip. Okay, then Bleak House and many more. ಎಷ್ಟೊಂದು ನಾವೆಲ್ಸ್ ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡೇಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಡ್ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾತಾಡಿರುವಂತಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ದ ನಾವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಎಂಡ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ದ ನಾವೆಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಬಿಗಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಸೊ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈವೆಂಟ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಗಿ ಕೇಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಿಕನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿಲಿಯಂ ಮ್ಯಾಕ್ಪೀಸ್ ಥ್ಯಾಕ್ರೆ. ವಿಲಿಯಂ ಮ್ಯಾಕ್ಪೀಸ್ ಥ್ಯಾಕ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲಿಯಂ ಮ್ಯಾಕ್ಪೀಸ್ ಥ್ಯಾಕ್ರೆ ಇಸ್ ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ವ್ಯಾನಿಟಿ ಫೇರ್. ಸೊ ಬೇರೆಯವರ ನಾವೆಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾನಿಟಿ ಫೇರ್ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ. ವ್ಯಾನಿಟಿ ಫೇರ್ ಅಥವಾ ಅ ನಾವೆಲ್ ವಿತೌಟ್ ಎ ಹೀರೋ, ಅದು ಸಬ್ ಟೈಟಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಪೆಂಡೆನಿಸ್ ಇರಬಹುದು, ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೆನ್ರಿ ಎಸ್ಮಾಂಡ್ ಇರಬಹುದು. ಈ ಎರಡು ನಾವೆಲ್ಸ್ ಕೂಡ ವಿಲಿಯಂ ಮ್ಯಾಕ್ಪೀಸ್ ಥ್ಯಾಕ್ರೆ ಅವರೇ ಬರೆದಿರುವಂತದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ವುಮೆನ್ ನಾವೆಲಿಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಲೆಟ್ ಬ್ರಾಂಟೆ. ಶಾರ್ಲೆಟ್ ಬ್ರಾಂಟೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಶಾರ್ಲೆಟ್ ಬ್ರಾಂಟೆ ಇವ್ರು ಬರ್ದಿರೋದು ಜೇನ್ ಐರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರದ್ದು ಲೈಕ್ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೇನ್ ಐರ್. ಓಕೆ, ಶಾರ್ಲೆಟ್ ಬ್ರಾಂಟೆಸ್ ಜೇನ್ ಐರ್. ಎಮಿಲಿ ಬ್ರಾಂಟೆ, ಹರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಮಿಲಿ ಬ್ರಾಂಟೆ. ಎಮಿಲಿ ಬ್ರಾಂಟೆ. ಸೊ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಡಿ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಬೇಸಿಕ್ ಬುಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರು ಲೈಕ್ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಎನಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರುವಂತಹ ಬೇಸಿಕ್ ಬುಕ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬಿಡೋ ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಮುಗಿಸಿರ್ಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಇವಾಗ್ಲಿಂದನೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಜಾಬ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೇವಿಡ್ ಡಚಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಡೇವಿಡ್ ಡಚಸ್ ಅಟ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಲಿಯಂ ಜೆ ಲಾಂಗ್ ಅವ್ರದ್ದು ಬೇಸಿಕ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಬುಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಯಾವುದೇ ಬೇಸಿಕ್ ಬುಕ್ ಓದಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಲ್ಕ್ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರೈಟರ್ಸ್ ನ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು.
ಸೊ ನೀವು ಇವಾಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಚ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೈಟರ್ಸ್ ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸೊ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರೈಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಏಜ್ ವೈಸ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಏಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Emily Bronte's Wuthering Heights is important novel. Her only novel, Wuthering Heights. Okay, so next comes Anna Bronte, her sister Annie Bronte. ಸೊ ಈ ಮೂರೂ ಜನ ಕೂಡ ಆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆನ್ ಬ್ರಾಂಟೆ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟಿಲ್, ಸಿನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹರ್ ಓನ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಆಗ್ನಿಸ್ ಗ್ರೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೈಟರ್ ಕಮ್ಸ್, ಸಾರಿ, ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್, ಜಾರ್ಜ್ ಇಲಿಯಟ್. George Eliot. Okay, so actually George Eliot, real name Anna Evans. Anna Evans. ಸೊ ನಮಗೆ ಸೂಡೋ ನೇಮ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಜಾರ್ಜ್ ಎಲಿಯಟ್ ಯಾಕೆ ಆನಾ ಈವೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಸೂಡೋ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋದ್ರಪ್ಪ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ವಿಮೆನ್ ವರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವರು ಬರೆದು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಈಸಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ದಮ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಾರ್ಜ್ ಇಲಿಯಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೂಡೋನಿಮ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಜಾರ್ಜ್ ಇಲಿಯಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಡಮ್ ಬೀಡ್, ದ ಮಿಲ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಲಾಸ್, ಸೈಲಸ್ ಮಾರ್ನರ್, ಓಕೆ, ಮಿಡಲ್ ಮಾರ್ಚ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆನ್ ಅಂಡ್ ಸೋ ಫೋರ್ತ್ ಅವ್ರದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಲೇವಿಸ್ ಕ್ಯಾರೋಲ್. ಲೇವಿಸ್ ಕ್ಯಾರೋಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲೈಸಸ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ಸ್ ಇನ್ ವಂಡರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ನೀವು ಕೇಳೇ ಇರ್ತೀರಾ. ಆಲೈಸಸ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ಸ್ ಇನ್ ವಂಡರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಮೂವಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್. ಆಲಿಸ್ ವಂಡರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ, ಅಡ್ವೆಂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲಿಸ್ ಅಂತಾನೋ ಏನೋ ಒಂದು ಆ ಟೈಟಲ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟು ಕಾರ್ಟೂನ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ಲೇವಿಸ್ ಕ್ಯಾರೋಲ್. ದೆನ್ ಥ್ರೂ ದ ಲುಕಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆಲಿಸ್ ಫೌಂಡ್ ದೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಬರ್ದಿರೋದು. ಸಿಲ್ವಿಯಾ ಅಂಡ್ ಬ್ರೋನೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಆಫ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಏಜ್. ನಮಗೆ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಏಜ್ ಅಂತ ನೆನಪಾಗಿದ್ದ ತಕ್ಷಣನೇ ಬಾಯಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಹೆಸರುಗಳು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಿಕನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಥಾಮಸ್ ಹಾರ್ಡಿ. ಥಾಮಸ್ ಹಾರ್ಡಿ. ವುಮೆನ್ ರೈಟರ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಜಾರ್ಜ್ ಇಲಿಯಟ್. ಥಾಮಸ್ ಹಾರ್ಡಿ. ಥಾಮಸ್ ಹಾರ್ಡಿ ಈಸ್ ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಫೇಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಾವೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ವಿಧಿ ಬರಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫೇಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿರುವಂತಹ ನಾವೆಲ್ಸ್ಗೆ ಅವರು ಫೇಮಸ್. ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೇಮಸ್ ಪೋಯೆಟ್ ಕೂಡ, ಪೋಯೆಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ನಾವೆಲಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾವೆಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ದಿ ಗ್ರೀನ್ ವುಡ್ ಟ್ರೀ, ಹಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೆಲ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿನೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಮೈನರ್ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ದಿರುವಂತ ವರ್ಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ದಿರುವಂತ ವರ್ಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜೇನ್ ಆಸ್ಟಿನ್ ಬರ್ದಿರುವಂತಹ, ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಿಕನ್ ಬರ್ದಿರುವಂತಹ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾವೆಲ್ಗಳು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಓಕೆ, ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾವೆಲ್ ಯಾವುದು, ಲಾಸ್ಟ್ ನಾವೆಲ್ ಯಾವುದು, ಈ ರೀತಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವೆಲ್ ಯಾವುದು? ಓಕೆ, ಥಾಮಸ್ ಹಾರ್ಡಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೆಲ್ ಅಂಡರ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ವುಡ್ ಟ್ರೀ. ದೆನ್ ಫಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಕ್ರೌಡ್, ದಿ ಮೇಯರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್, ಟೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡರ್ಬವಿಲ್ಸ್, ಜ್ಯೂಡ್ ದಿ ಆಬ್ಸ್ಕ್ಯೂರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ನಾವೆಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿತ್ತು?
ಯಾವುದು ಸಬ್ ಟೈಟಲ್, ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ಯಾನ್ ಅನ್ನ ರಿವೋಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾರು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಥಾಮಸ್ ಹಾರ್ಡಿದು ಆ ಯಾವುದು ಜೂಡ್ ದಿ ಆಬ್ಸ್ಕ್ಯೂರ್ ಈ ನಾವೆಲ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಸುಟ್ಟಾಕಿದ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಆ ಕ್ಲರ್ಜಿ ಸುಟ್ಟಾಕಿದ್ದು ಅಂತ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆನ್ರಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೈಟರ್. ಸೊ ಹೆನ್ರಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಯಾವುದು ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಡ್ರಿಕ್ ಹಡ್ಸನ್, ಡೇಸಿ ಮಿಲ್ಲರ್, ದ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್, ದ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಫ್ ಅ ಲೇಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಫ್ ಅ ಲೇಡಿ. ಓಕೆ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆನ್ರಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಜನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಫಿಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ನಾವೆಲಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ನಾವೆಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಅದನ್ನ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಪ್ರೋಸ್ ರೈಟರ್ ನ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡರ್ನ್ ಅಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡರ್ನ್ ರೈಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡರ್ನ್ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಾಂಟೆಂಪರರಿ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳುವಂತಹ ಏನು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ, ಥಿಯರೀಸ್ ನ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಮೈಂಡ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೋಸ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಆರ್ನಾಲ್ಡ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಆರ್ನಾಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಪೋಯೆಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಫಿಲಾಸಫರ್ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಪ್ರೋಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಪೋಯೆಟ್ರಿ, ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಪೋಯೆಟ್ರಿನ ಬರ್ದಿದಾರಲ್ವಾ, ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಪೋಯೆಟ್ರಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾವ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೋಯೆಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅವ್ರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅಟ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದು ಫುಲ್ ಟೈಟಲ್ ನ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಫುಲ್ ಟೈಟಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಮ್ಗೆ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಓದ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫುಲ್ ಟೈಟಲ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲ್ರಿಡ್ಸ್ದು ಲೈಕ್ ಕೂಬ್ಲಾ ಖಾನ್ದು ಫುಲ್ ಟೈಟಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಷನ್ ಅಂತಾನು ಬರುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಆ ವಿಷನ್, ದ ವಿಷನ್, ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಸಬ್ ಟೈಟಲ್ ಏನು, ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಅನಾರ್ಕಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆರ್ನಾಲ್ಡ್, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಆರ್ನಾಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊಸೈಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಸೊ ಸೊಸೈಟಿಗೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ರಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರು, ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದ್ರು. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಥಾಮಸ್ ಕಾರ್ಲೈಲ್. ಓಕೆ, ಥಾಮಸ್ ಕಾರ್ಲೈಲ್, he is also historian, ಕಾರ್ಲೈಲ್, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಿಲಾಸಫರ್. ಸೊ ಸೈನ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾರ್ಟ್ ಆರ್ ರಿಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚಾರ್ಟಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಚಾರ್ಟಿಸಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆನ್ ಹೀರೋ ವರ್ಷಿಪ್ ಅಂಡ್ ದ ಹೀರೋಯಿಕ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುವಂತಹ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಥಾಮಸ್ ಕಾರ್ಲೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕೂಡ ಓದ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಸ್ ರೈಟರ್ ಜಾನ್ ರಸ್ಕಿನ್. ಸೊ ಜಾನ್ ರಸ್ಕಿನ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ನೆನಪಾಗೋದು ಯಾವುದು ನಮಗೆ, ಅನ್ ಟು ದಿಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಕೂಡ ಏನು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಈ ಆಲ್ಸೋ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿ 3 ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದಾರಲ್ಲ ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅನ್ ಟು ದಿಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಗೈಸ್, ಸೊ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆಯೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಒತ್ತೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ಲೈಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಹಾಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೈ ಚಾನಲ್ and bye bye everyone. Let me meet you in the next session with modern and postmodern writers and its important traits. Till then, bye bye.